کہ شمائلہ کی گمشدگی، اٹک سے کراچی تک تلاش کا طویل سفر، 15 سال بعد لاہور سے لاپتہ شمائلہ اپنے والدین کے حوالے، 15 سال بعد شمائلہ کے والدین سے ملنے کے جذباتی مناظر، والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ شمائلہ 2010 میں کراچی لانڈی سے ملی، ایدھی فاؤنڈیشن اور سیو سٹی پروجیکٹ کی مدد سے شناخت ہوئی، والدین کا نام یاد، ایدھی سینٹر کی بہت یاد آئے گی۔ شمائلہ کے جذباتی الفاظ ہیں، تصاویر لگانے اور بے شمار کوششوں کے بعد اللہ کے فضل سے بیٹی ملی۔ والد بولے، ہم ہمت ہار چکے تھے، ایدھی اور تمام اداروں کا شکریہ۔ بتاتے چلے کہ اٹک سے کراچی تک تلاش کا طویل سفر تھا۔ شمائلہ کی گمشدگی کے حوالے سے 15 سال بعد لاہور سے لاپتہ شمائلہ اپنے والدین کے حوالے، 15 سال بعد شمائلہ کے والدین سے ملنے کے جذباتی مناظر، والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ شمائلہ 2010 میں کراچی لانڈی سے ملی، ایدھی فاؤنڈیشن اور سیو سٹی پروجیکٹ کی مدد سے شناخت ہوئی۔ پندرہ سال بعد قبل لاہور سے گمشدہ ہونے والی شمائلہ کو والدین کے حوالے کر دیا گیا، جذباتی مناظر بھی ریکارڈ کیے گئے، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دریش شہوار سے۔ دریش شہوار، بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایدھی سینٹر میں، جہاں پر ایک احسن قدم ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے دیکھنے میں آیا۔ 20 دنوں کے اندر کراچی میں تیسرا کیس ایسا ہے جو گمشدہ بچے پیرنٹس کے حوالہ، جو 25 سال سے اپنے، جو کہ تقریباً 15 سال پہلے لاہور سے گمشدہ ہوئی تھی، ایدھی سینٹر میں لانڈی پولیس کی جانب سے ادھر دی گئی، اور 15 سال کے بعد آج یہ اپنے پیرنٹس کو ہینڈ اوور کی جا رہی۔ اس وقت شمائلہ اور اس کے پیرنٹس میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ اور اتنا 15 سال کا عرصہ کافی بڑا ٹائم ہوتا ہے، تو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کبھی آپ لوگوں نے؟ بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے، کہ ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کیوں آج تک ہم ڈھونڈتے رہے ہیں۔ ہم نے اشتہار چھپوا کے، نمبر لگوا کے، سب دیواروں پہ، شہر میں، رکشوں میں، گاڑیوں میں، سب پہ لگائے تھے کہ اللہ کرے ہماری بچی مل جائے۔ لیکن اب ہم جو ہے نا بس بیٹھ گئے تھے، اللہ سے دعا یہی مانگتے تھے کہ اب کون سی دعا تمہارے لیے مانگے، ہاں کہاں ہوگی تم؟ اچھا، اس دور میں جب بچے اس طرح سے گمتے ہیں اور اس طرح ملنا ایک معجزے سے کم نہیں ہوتا، اب جب آپ کو یہ پتا چلا کہ شمائلہ اس طرح کراچی ایدھی سینٹر میں ہے، تو آپ کے کس طرح محسوس ہوا اور آپ نے کیسے ان سے رابطہ کیا؟ یہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے اللہ کو میں نے سجدے میں گرا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے بہت ہی بڑا معجزہ تھا۔ میرے یقین کرو اسی وقت میرے آنسو نکل گئے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اتنی بڑی خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ہے۔ یہ رونے لگ گئی، میں خود رونے لگا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور جب یہ پتہ لگا کہ ایدھی ویلفیئر سینٹر کے پاس ہے تو میں خوش بھی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے ٹینشن لگے کہ میں جاؤں کس طرح، اڑ کے جاؤں، یہ کہتی ہے میں کس طرح جاؤں۔ اچھا یہ بتائیے گمی کس طرح سے تھی یہ؟ کیونکہ 10 سال کا بچہ تو ایک مطلب اسے گھر کا پتہ ہوتا ہے، تو کیسے کہ گھر میں کچھ آپ لوگوں نے ڈانٹا تو؟ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، پیرنٹس سخت ہوتے ہیں تو گھر سے چیز اس کے پاس اس کو 10 روپے کے 20 روپے تھے، گھر سے نکلی ہے تو دکان پہ چیز لینے کے لیے، پتہ نہیں روڈ پہ نکلی ہے، واللہ میں بھی گھر میں نہیں تھا، یہ بھی گھر میں نہیں تھی۔ اچھا تو نہیں سمجھ لگے کہ ہم لوگ دیر ہو گئی تو ڈھونڈنا تلاش کر لگے کدھر ہے، ہاں کدھر چلی گئی ہے، کیا ہو گیا کر۔ بس اس کے بعد جب شام تک ہم ڈھونڈتے رہے، اٹک میں گلیوں میں، بازاروں میں، میں کہ بڑے بازار میں نہ چلی گئی ہو۔ لیکن جب یہ رات ہو گئی نا تو ہمارا رو کے برا حال ہو گیا، بھی اب رات ہوگی، اب کہاں تلاش کریں، کہ کس طرح کریں، کیسے تلاش کریں۔ اس کے بعد صبح پھر ہم نے اشتہار چھپوایا، اس کی تصویر لگائی ہے، ٹرین پہ لگائی ہے، اٹک اسٹیشن کے اوپر پلیٹ فارم پہ لگائی ہے ہم نے، اور رکشوں پہ لگائی ہے، بسوں پہ لگائی ہے، اور اس کے بعد کیبل پہ پٹی چلائی ہے۔ بھاگ کے پنڈی تک گئے ہم، جو اٹک کا ایریا ساتھ تھا، جھگیاں تھی، مطلب کوئی اپنی طرف سے کوئی کونا نہیں ہم نے چھوڑا۔ لیکن بس پھر مایوس تو ہو گئے تھے، یا اللہ اب تو ہی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ سادی سی بچی ہے، تھوڑی سی اللہ لوک ہے، اسے نہیں پتہ۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میرا نام بھی بھول جائے، شاید
मतलब इसे तो पता था, सब नामों का पता था, अम्मी का, ये अब्बू अल्लाह का, का भाई शुक्र है कि का। नाम का पता था। जब इसकी तस्वीर मैंने देखी ना जी, मैंने कहा यही मेरी बेटी शुमैला है, ठीक है ना। तो इसकी बहन की भी ये था अपना कितने बच्चे हैं आपके? जी कितने बच्चे? मेरे 4 बेटियां इस समय 3 बेटियां और हैं और शादीशुदा अटक में रह रही हैं। एक इसकी शादी पे ये इससे छोटी है। अच्छा। हाँ, और ये बात जब इसको कहती थी ना अपना शुमैला, तो वो ये बच्ची कहती थी मैं बाजी हूँ तेरी बड़ी हूँ। शुमाइला कैसा, तुम तो पहचान भी नहीं रही, अब मम्मी पापा आ गए हैं, कैसे महसूस हो रहा है? ये तो कैसे बात है महसूस हो रहा है? हाँ, सही है। ये अच्छा अपनी लग बहन रहा की है? जी जी, अच्छा लग रहा है। जी जी, अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली खुशी से निहाल है कि यहाँ पर ईदी सेंटर में ये आज 15 साल बाद अपने पेरेंट्स के हैंडओवर की गई, इसको पेरेंट्स लेने के लिए अटक से यहाँ आए। उस दौरान जब ये गुमशुदा थी, वालिदैन की जानिब से जगह जगह तस्वीर आवेज़ा की गई थी, लगाई गई थी कि किसी भी तरह से बच्ची मिल जाए। ईदी फाउंडेशन ने इन्हें 15 साल यहाँ रखा, और ना सिर्फ रखा बल्कि इसके अलावा बसेस जो ईदी की स्पेशल होती है उसमें बिठा के बच्ची को जगह जगह भेजा भी गया कि अपने घर को पहचान ले। और इसके अलावा सेफ सिटी पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए से ये बच्ची की जो पहचान है वो मुमकिन हो सकी थी, और आज ये बच्ची अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दी गई है। जी, शहरी पानी ध्यान से इस्तेमाल करें कि इलेक्ट्रिक A3 वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में पानी की शदीद किल्लत। न्यू कराची, सदर और क्लिफ्टन भी मुतासिर। 13 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी फॉल्ट बरकरार। वाटर कारपोरेशन ने इंतज़ामिया को आगाह कर दिया। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाटर पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी फराहम करने वाले K3 पंपिंग स्टेशन पर एक बार फिर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। K3 स्टेशन की बिजली जो है वो गुज़िश्ता रात से बंद है। लगभग 14 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी केबल फॉल्ट ताहाल दूर नहीं हो सका है। K3 पंपिंग स्टेशन पर 18 नवंबर को भी जो है वो के इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हुआ था। के इलेक्ट्रिक ने 41 घंटों बाद जो है 20 नवंबर को K3 पंपिंग स्टेशन की सप्लाई जो है वो बहाल की थी। चंद घंटे चलने के बाद K3 पंपिंग स्टेशन की बिजली केबल फॉल्ट के बायस एक बार फिर जो है वो बंद हो गई है। 17 नवंबर को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने केबल फॉल्ट की दुरुस्ती के लिए शटडाउन भी जो है वो किया था। के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल इकदाम के बावजूद ब्रेकडाउन का सिलसिला ताहाल जारी है। बिजली मुअत्तल होने के बायस नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत न्यू कराची, सदर और क्लिफ्टन में पानी की फराहमी जो है वो पूरी तरह से मुतासिर है। वाटर कॉरपोरेशन ने शहर में पानी के बढ़ते हुए बहरान से मुतालिक के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया है। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस जो है शहर को अब तक 215 मिलियन गैलन पानी की कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है शुएब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान वाटर कारपोरेशन अब्दुल कादिर शेख ने। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, जैसे कि मुतादिद दफ़ा जो है वो वाटर पंपिंग स्टेशंस पर बिजली के ब्रेकडाउन का सिलसिला जारी है, क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को परेशानी का सामना ना हो? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये जो के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन है ये तकरीबन आपको मैं बताता चलूँ कि 5 नवंबर से शुरू है। इससे कबल 5 नवंबर को दादी जी पंपिंग स्टेशन पे ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद 11 नवंबर को भी हुआ था, 13 नवंबर को भी हुआ था और 15 नवंबर को भी हुआ था। और 15 नवंबर का जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बायस हमारी 72 इंच सतर की जो लाइन थी 5 नंबर वो मुतासर हुई थी। उससे भी शहर को काफी पानी का बहरान का सामना करना पड़ा। जब दादी जी का मसला एक तरफ क्लियर हो गया, उनके केबल फॉल्ट के इलेक्ट्रिक ने दुरुस्त कर लिए। 18 नवंबर को हमारी जो K3 पंपिंग स्टेशन है, जो न्यायती एम दादी जी के बाद हमारी एम पंपिंग स्टेशन है, जिसमें से हमारा जो पानी सप्लाई होता है नाजिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और न्यू कराची, सदर, क्लिफ्टन टाउन और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन के पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पे 18 नवंबर को ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था।
और एक तवील अरसे के बाद 41 घंटों के बाद जब के इलेक्ट्रिक ने केबल फॉल्ट दुरुस्त किया, सिर्फ 20 तारीख को कल जब वो बिजली वहाँ पे रिस्टोर हुई, पंपिंग हमने नॉर्मल की, और चंद घंटों कबल बाद वो दोबारा रात 12 बजे उधर वहाँ दोबारा एक ब्रेक डाउन हो गया, जो ताल अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका। अभी जो 18 नवंबर से लेके अब तक जो ये ब्रेकडाउन K3 पंपिंग स्टेशन पे, जिसपे काफी शहर के अंदर पानी के बहरान का सामना है, यकीनन हमें अंदाजा है कि पानी का एक मसला है, और इस मसाइल से हमने के इलेक्ट्रिक हुकाम को मतलब के आगाह भी कर दिया है, मगर अब तक जो है पानी की जो बिजली की जो सप्लाई वो बहाल नहीं हो सकी है। अभी जो ब्रेकडाउन हुआ है इससे तकरीबन शहर को 215 मिलियन गैलन पानी का कमी का सामना करना पड़ा जो अब तक हुआ है। इससे केवल जो दाबी जिसे मैंने आपको जिक्र किया 5 नवंबर, 11 नवंबर, 9 नवंबर, 13 नवंबर या 15 नवंबर को जो ब्रेकडाउन हुए थे, उसमें भी 200 मिलियन गैलन कमी का सामना करना पड़ा। जी ठीक है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन अब्दुल कादिर शेख हमारे साथ मौजूद थे। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि K4 मंसूबे में लाइन की खुदाई में रुकावटें, लैंड स्लाइडिंग और सीवरेज लाइन फटने की वजह से इब्तदाई 300 मीटर पर काम रुक गया। सर सैयद से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक 96 इंच कुतर के 40 पाइप बिछाने थे। 10 दिन में सिर्फ 5 पाइप बिछ सके। माहिरीन के मुताबिक तकमील में मजीद 4 से 5 माह लगेंगे। मजीद इस हवाले से बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नीपा फ्लाईओवर के निचला ये हिस्सा है और यूनिवर्सिटी रोड है, जहाँ पे K4 प्रोजेक्ट के सिलसिले में कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट का जो अमला है वो यहाँ पे लाइनों की ऑगमेंटेशन का काम कर रहा था। लाइनें बिछाई जा रही थी। 96 इंच कतर की लाइनें जो हैं वो बिछाई जाएंगी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक, जिसका आगाज़ हुआ है सर सैयद यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद जो है डाइवर्जन होगा। रोड के दूसरी जानिब जो है वो मूव करेंगी ये लाइनें, जहां 72 इंच कतर की लाइनें बिछाई जानी हैं हसन स्क्वायर तक। और इस सिलसिले में कहा यह गया था कि 10 नवंबर को जब काम का आगाज़ हुआ तो ये कहा गया था कि 30 दिसंबर तक ये काम कर लिया जाएगा, लेकिन 300 मीटर के जो इब्तदाई हिस्से में काम का आगाज़ हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेवरेज की एक 12 इंच कतर की लाइन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ फट गई थी, जिसके नतीजे में ये जो खुदाई की गई है इसमें ये पानी जमा है और उसकी वजह से काम तात्तुल का शिकार हो गया है। और इसके बायस जो है ये अभी पानी जो है इसकी निकासी की जा रही है, उसके बाद काम का आगाज़ होगा। एक यहाँ काम करने वाले अमले के रुकन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ कुछ खुदाई का काम शुरू हुआ, तो उसके बाद जब यहाँ खुदाई हुई तो काफ़ी लाइनें डैमेज हो गई, पानी की भी और सीवरेज की भी, जिसकी वजह से ये सारा पानी जमा हो गया। फिर स्लाइडिंग हो गई, उसकी वजह से जो है आगे जो लाइनें हैं वो मज़ीद डैमेज हो गई। पोल भी गिर गया था ये इलेक्ट्रिक का। तो बस ये कि काम डिले का शिकार है, और अब देखिए कब तक होता है, क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पे अब तक बताया जा रहा है कि 96 इंच कतर के 40 जो पाइप हैं वो बिछाए जाने थे, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 पाइप जो है वो बिछाए जा चुके हैं। 30 दिसंबर तक जो है इस काम की तकमील का जो है वो दौरानिया बताया गया था, लेकिन मुख्तलिफ जो यहाँ पे अमला मौजूद है और मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 4 से 5 माह का तवील वक्त जो है वो दरकार होगा इस काम को मुकम्मल होने में। अहम खबर आपको दें कि जामिया कराची के मज़ीद टुकड़े होने को IBA के बाद अब इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज को अलग करने के लिए बिल तैयार। मंजूरी के बाद जामिया कराची का एक और सेंटर और ज़मीन का रकबा कम होगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा असम्बली इजलास में बिल पेश होने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये सेंट्रल असेंबली में एक बिल पेश किया जा रहा है जिसमें कराची यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, इसको जामिया कराची से अलग करने की तजवीज़ इस बिल में शामिल है। और ये जामिया कराची का हिस्सा है इस वक्त, और ये ICCBC को जो है मौजूदा दौर में बताया जा रहा है कि आइंदा जो सिंध असेंबली का इजलास है उसमें ये बिल तैयार किया जाएगा। महकमा कानून की जानिब से बिल की एक कापी भी तैयार कर दी गई है। ICCBS को खुद मुख्तार असनाद तफ्सील करने वाले इदारे की हैसियत दी जाएगी। बिल की मंजूरी से जामिया कराची का एक जो सेंटर है, एक तो वो कम हो जाएगा, और उस सेंटर के जो ज़मीन का रकबा है वो भी जामिया कराची से कम हो जाएगा, क्योंकि उस बिल को एक अलग जामिया के एरियाज के अंदर ही
ایک الگ ادارہ, الگ یونیورسٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو اس طرح ماضی میں 1994 میں IBA کو کراچی یونیورسٹی سے الگ کیا گیا تھا, جس طرح IBA ایک الگ ادارہ بن گیا ہے, اسی طرح اب جو ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو بھی الگ کر کے ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے. جی عاجز جمالی شکریہ, ساتھ رہیے گا. وہیں دوسری جانب سندھ اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیے جانے کا امکان. سندھ میں آئینی بینچز سے متعلق بل اسمبلی میں پیش ہونے کا امکان. قائم مقام گورنر آئینی عدالتوں کے قیام کا آرڈیننس پہلے ہی جاری کر چکے. گورنر سندھ کو محکمہ قانون کی جانب سے سمری ارسال. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں مختلف بل پیش کیے جائیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے, ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. عاجز اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی ہاں, دیکھیں سندھ اسمبلی کا اجلاس آئندہ بدھ کے روز ہونے کا امکان ہے, اور اس کے لیے ایک سمری وزارت قانون کی جانب سے گورنر سندھ کو ارسال کی گئی ہے, جس میں لکھا گیا ہے کہ بدھ کے روز سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. یہ وزارت قانون نے درخواست کی ہے. اجلاس بلانا چونکہ گورنر سندھ کا استحقاق ہوتا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ سندھ میں آئینی بینچز کے متعلق بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہونے کا امکان ہے, اور آئینی عدالتوں کے قیام کے متعلق جو ہے اسی ہفتے قائم مقام گورنر اویس خان نے آرڈیننس جاری کیا تھا. اب اس آرڈیننس کو مکمل قانون کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں بل کی صورت میں پیش کیا جائے گا. ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس بل کے علاوہ دیگر بھی کئی بل ہیں جو سندھ اسمبلی کے نئے شروع ہونے والے سیشن میں پیش کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, عاجز جمالی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. بات کریں گے مہنگائی کی. ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.07% اضافہ. سالانہ شرح 3.53% تک پہنچ گئے. ٹماٹر 57% مہنگا. لہسن اور چینی کی قیمت بھی بڑھی. کیلے اور چائے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ. ڈیزل, بیف اور LPG کی قیمتیں بھی بڑھیں. پیاز, چکن, آلو, آٹا, انڈے اور دالوں کی قیمتیں سستی ہوئی. ادارہ شماریات کی رپورٹ بھی جاری. مزید جانتے ہیں وقاص عظیم سے. وقاص بتائیے گا. جی, ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 3.53% پر پہنچ چکی ہے. وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق کی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں گزشتہ ہفتے کے دوران 16 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں اور 13 اشیاء سستی ہوئی ہیں. ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر سب سے زیادہ 57% تک مہنگے ہوئے ہیں, جبکہ لہسن 2.61%, شیرے کی قیمتوں میں 2.23% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. کیلے 0.72% اور چائے 0.59% مہنگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل, بیف, کوکنگ آئل, LPG اور جلانے والی لکڑی بھی مہنگی ہوئی. جی وقاص عظیم اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. خبر یہ ہے کہ شادیوں کا سیزن شروع ہونے کے باوجود فرنیچر کا کاروبار ٹھپ ہے. منظور کالونی کی معروف محمدی فرنیچر مارکیٹ میں سناٹے نے تاجروں کو پریشان کر دیا ہے. تاجر چودھری ذیشان گجر کے مطابق خریداری کا رجحان 50% تک کم ہو گیا ہے, اور بے روزگاری بھی کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں بسیم افتخار سے. بسیم بتائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ شادیوں کے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن مارکیٹوں میں اس طریقے سے رونقیں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ اگر مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو حکومت یہ کہتی ہے کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تاجر ہیں اور دکاندار ہیں پریشان ہیں. بالخصوص شادیوں کے سیزن کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ شادیوں کے سیزن میں جو فرنیچر مارکیٹ ہے ان میں جو ہے وہ خاصا رش دیکھنے میں آتا ہے, لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ بالکل برعکس ہے. جو اس وقت میں موجود ہوں محمدی فرنیچر مارکیٹ میں, جو کہ منظور کالونی کی مشہور اور معروف فرنیچر مارکیٹ ہے. یہاں پر جو ہے وہ سناٹوں کے ڈیرے ہیں. کیا وجوہات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ذیشان گجر جو کہ صدر ہے محمدی فرنیچر مارکیٹ منظور کالونی کے. اگر کراؤڈ نہیں ہے اٹس مین کہ ان کی سکت جو ہے قوت خرید کی سکت نہیں ہے. ہمیں تو یہی اس ٹائم جو ہے نظر آ رہا ہے. اوور آل تقریباً منظور کالونی کا نہیں, اوور آل ساری مارکیٹوں کا تقریباً یہی حال ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے, اس کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہم کر چکے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا ریلیف عوام کو دے سکیں اس ٹائم, یعنی کہ ہر بندہ اپنی جو ہے وہ سکت کے حساب سے جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کم سے کم بجٹ کے اوپر جو ہے ہم لوگوں کو فرنیچر پرووائڈ کر سکیں, لیکن اس کے باوجود بھی گاہکوں کا رش نہیں ہے. یہاں پہ
मार्केट सन्नाटे के अंदर है इस टाइम। देखिए ख़रीदारी का रुझान अगर रेशो के हिसाब से आप पूछें तो 50% है इस टाइम मेरे हिसाब से, वरना ये पीक आवर्स होते हैं, हमारे पीक टाइम होता है ये नवंबर दिसंबर के अंदर जो है ना, जनवरी तक जो है वो शादियाँ होती हैं। लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों ने शादियाँ रखना बंद कर दी हैं। 50% डाउन हो चुका है कारोबार इस वक्त, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त कुछ ऐसा करे कि जिसके अंदर आवाम जो है वो जब टेंशन फ्री होते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना लोग शादियों की तरफ और इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं। जब दूसरी टेंशनें ख़त्म नहीं होंगी तो ये टेंशनें कहाँ से जो है। तो टेंशन की बुनियादी वजह क्या है? महंगाई? देखिए महंगाई तो जो है आवाम को रोज़गार मैसर नहीं है मेरे हिसाब से इस टाइम। अगर आवाम को सही रोज़गार मैसर हो, मेरी जेब में अगर 1 लाख रुपया आएगा तो मैं 50,000 रुपये खर्च करूँगा। जब मेरी जेब में ही 50,000 रुपये होगा तो मैं उसमें अपना गुजारा ही करूँगा। फ़िलहाल मुझे तो ये समझ में आती है बात। जब कोई चौधरी दिशान गुज्जर से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि महंगाई के साथ साथ हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने होंगे जिससे ना सिर्फ आवाम के लिए, शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा हो, बल्कि उनके क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो बहाल हो सके, जिसकी वजह से जो ताजिर बरादरी, बिलख़ुसूस जो फर्नीचर मार्केट के जो ताजिर है उनकी मार्केटों में रौनक आ सके और उनका कारोबार भी जो है वो तेज़ी से तरक्की कर सके। जी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाजिमाबाद में कार लिफ्टर गिरोह सरगर्म है। कार में आए मुल्जिमान घर के बाहर से खड़ी गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा खातून बुशरा जमशेद का कहना है कि पुलिस के पास FIR, CCTV फुटेज सब मौजूद है, लेकिन गाड़ी ताहाल बरामद ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं उसामा मनी। उसामा बताइएगा। बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो है वो कार चोरी और जो बाइक लिफ्टिंग का सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वारदातों का सिलसिला जारी है। इसी तरीके की एक वारदात जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी हुई है, जहाँ पे खातून ने जो है वो एक चंद रोज़ कबल ही गाड़ी ख़रीदी थी और उनकी जो है वो गाड़ी चोरी कर ली गई है। मुल्ज़िमान जो है वो कार में ही आए थे और वो गाड़ी चोरी करके ले गए हैं। अब क्या पुलिस का भी रिस्पॉन्स है? तकरीबन 5 रोज़ हो गए हैं, वाक़ई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है शाहरा नूरजहाँ थाने में। इस वक्त मुतासरा जो शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा से जानते हैं। बुशरा बताइएगा क्या ये कब हुआ है और आपने गाड़ी कब ख़रीदी थी? मैंने गाड़ी ख़रीदी है 25 अक्टूबर को और मेरी गाड़ी 15 नवंबर की सुबह में तकरीबन 5:30 बजे मुझसे ले ली जाती है। एक रैकी करती हुई कोई गाड़ी मॉनिटर की जा सकती है। CCTV मैंने शेयर कर दी हैं, उसमें ये देखा जा सकता है कि एक मॉनिटर कर रही है, रैकी कर रही है आप मेरी गाड़ी को। मॉनिटर करने के बाद उसने ये किया कि मेरी गाड़ी को आसानी उसने खोल कर वो ले गए। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी कानून आला से दरख्वास्त है कि मुझे मेरी कीमती चीज़ वापस कर दी जाए जो मैंने अपने ख़ुद के पैसों से ख़रीदी है और बहुत साल 10 साल मैंने काम कर के वो पैसे जोड़े हैं मैंने और मेरे शौहर ने, और मुझे मेरी चीज़ वापस दे दें। खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि हम पे रहम करें और हमें भी देखें कि हम भी इस कौम का हिस्सा हैं, जो हम इस पे सर्व करते हैं, टैक्सेस देते हैं। ये सारे के सारे आपने मॉनिटर करने के लिए जो CCTV कवरेज लगाए हुए वो लोगों के चालान के लिए हैं या सिर्फ कवरेज के लिए, उनकी सहूलत के लिए? 6 रोज़ गुजर चुके हैं। इनकी गाड़ी जो है वो इन्होंने अपनी पूंजी जमा करके जो है वो हासिल की थी। तकरीबन 10 साल की मेहनत का वो नतीजा था, लेकिन जो चंद मिनटों में चोरी हो गई। अब इनके आला हुक्काम से यही मुतालबा है कि इनकी फौरी जो है वो गाड़ी रिकवर करवाई जाए। सिंध हाई कोर्ट में शुगर मिल्स की जानिब से सब्सिडी के इजरा की दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने 16 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइए। देखिए जी, शुगर मिलों की जानब से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि उनको सब्सिडी नहीं दी जा रही। मजमूई तौर पर 16 दरख्वास्तें हैं जो शुगर मिल की जानब से दायर की गई हैं, जिस पर अदालत ने तमाम फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद ये दरख्वास्तों पर फैसला जो है महफूज कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि टडाब ने 2013 में शुगर मिल को सब्सिडी के अजरा से जो है वो रोक दिया था, जिसमें आज टडाब के वकील का ये मौक़िफ़ है कि जो है वज़ारत सनअत व ज़राअत ने जो है उनको सब्सिडी देने से रोका है, लिहाजा उनकी जानिब से भी आज जवाब जमा कराया गया है। वकील टडाब का ये भी कहना है कि सब्सिडी के लिए वज़ारत ख़जाना से फंडिंग जो है वो दरकार है, जबकि ऑडिटर की जानिब से सब्सिडी के दावों की जाँच जो है वो भी ज़रूरी है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या तमाम मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जवाब जमा कराए गए हैं, जिसमें वकील का मौक़िफ़ है कि वज़ारत सनअत की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया है, जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। लिहाजा अदालत ने 16 जो दरख्वास्त दायर की गई थी उन पर फैसला महफूज कर लिया है। जी
خبر آپ کو دیں کہ طارق روڈ کسٹمز حکام پر حملے کے خلاف کیس 5 ملزمان کی درخواست سے ضمانت مسترد ولید عبدالعزیز حکمت اللہ شیر علی اور عبدالصادق کی ضمانت مسترد ایسی کوئی وجہ نہیں جو ملزمان کی ضمانت کا باعث بنے عدالت کے ریمارکس آپ کو بتا رہے ہیں کہ طارق روڈ کسٹمز حکام پر حملے کے خلاف کیس 5 ملزمان کی درخواست سے ضمانت مسترد ولید عبدالعزیز اور عبدالعزیر حکمت اللہ شیر علی اور عبدالصادق کی ضمانت مسترد کر لی گئی. آپ کو بتائیں کہ طارق روڈ کسٹمز حکام پر حملے کے خلاف کیس 5 ملزمان کی درخواست سے ضمانت مسترد ولید عبدالعزیر حکمت اللہ شیر علی اور عبدالصادق کی ضمانت مسترد کر دی گئی. سینئر سول جج غربی نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد افضل شاہ کی ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے ملزم کو 50,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف. جواد بتائیے گا. جی بالکل غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کا مقدمہ ہے. سینئر سول جج غربی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے جہاں پر ملزم کی درخواست ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے. عدالت نے ملزم محمد افضل شاہ عرف لالا کو 50,000 روپے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے. یاد رہے یہ مقدمہ CTD سندھ نے 10 سال قبل 2015 میں ملزم پر درج کیا تھا. تاہم ملزم مفرور تھا وہ مفرور ہو گیا تھا جس کے بعد عدالت نے گزشتہ سال ملزم کو مفرور قرار دیا تھا. اسے اشتہاری قرار دیتے ہوئے اس کا کیس داخل دفتر کر دیا تھا. تاہم رواں مہینے CTD سندھ کے SI نے رپورٹ جمع کروائی کہ ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. اسے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر عدالت نے اسے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا جس کے بعد ملزم نے اپنی درخواست ضمانت دائر کی تھی اور اب اس کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. ملزم کے خلاف یہ مقدمہ 2015 میں CTD سندھ نے درج کیا تھا. جی شہرائے پاکستان کی 57 کروڑ کی سڑک چند ماہ میں خراب. KMC نے بحالی بیوٹیفیکیشن کے لیے 30 کروڑ روپے کا ٹینڈر جاری کر دیا. سڑک کی بحالی پر اربوں کے اخراجات مگر کام کی حالت تشویشناک. معیار اور مٹیریل پر سوالات. عامر صدیقی کا DG KDA کو خط. کانٹریکٹر معاہدے اور ادائیگی کی تفصیلات رکن اسمبلی نے طلب کر لی ہیں. مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے. عاجز آگاہ کیجیے گا. جی ہاں دیکھیں یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایک سڑک ہے چھوٹی سڑک ہے اس میں 57 کروڑ روپے خرچ ہونے کے بعد KMC نے دوبارہ سڑک کی بحالی اور بہتری کے لیے سندھ حکومت سے 30 کروڑ روپے مانگے ہیں. اس بات کا انکشاف MQM کے رکن سندھ اسمبلی ہیں محمد عامر صدیقی انہوں نے اپنے ایک خط میں کیا اور یہ خط جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل KDA کو لکھا گیا ہے. عامر صدیقی نے کہا ہے کہ ان کے حلقے میں تعمیر سڑک کے معیار پر تحفظات ہیں. کروڑوں روپے کے بجٹ کی منظوری کی انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہر پاکستان کی سوراب بورڈ سے گرو مندر تک ٹریفک سائن بورڈ اور سڑک کی بحالی و بیوٹیفیکیشن پر 57 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے. جہانگیر روڈ کا 3 ہٹی سے گرو مندر تک کا حصہ چند ماہ میں بری طرح متاثر ہو گیا. سڑک کی سطح اور اطراف کی کئی بیوٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے. صورتحال سے کام کے معیار سڑک کے استعمال مٹیریل پر سنجیدہ سوال سامنے آئے ہیں. سڑک کا کام کرنے والے کانٹریکٹر سڑک کی تعمیر کے معاہدے اور ادائیگی سے متعلق تفصیلات بتائی جائیں. سڑک کی بحالی اور بیوٹیفیکیشن کے دوران کس چیف انجینئر کو جو ہے KDA نے اس کی نگرانی کی ذمہ داری دی تھی. یہ تمام تر تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں اور انہوں نے خط میں وہ تفصیلات بھی مندرجات بھی شامل کی ہیں جو اس سڑک کی تعمیر اور ٹھیکوں اور ان ٹھیکوں کے ٹینڈرز اور ان کے معاملات کے بارے میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ KDA ان کو جواب دیتی ہے یا نہیں. جی عاجز جمالی اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ عاجز. سندھ سے وفاق واپسی. افسران کی تعیناتیوں میں نیا رد و بدل. وفاق نے گریڈ 18 کے افسر پیار علی لاکھو کی خدمات سندھ سے واپس لے لی. پیار علی لاکھو ڈپٹی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ کی تبدیلی. وفاق کا نوٹیفیکیشن جاری. مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیوں سے. آزاد بتائیے گا. جی بالکل وفاق کی حکومت نے 18 گریڈ کے افسر اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ سندھ پیار علی لاکھو جو 18 گریڈ کا افسر ہے ان کی خدمات پوری طور پر واپس لے کر ان کو ڈپٹی سیکریٹری
वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया, जिसका वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि वफाकी हुकूमत ने इनकी खदमात 3 साल के लिए सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दी। जैसे खदमात का वक्त यानी मुद्दत खत्म हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर उनकी खदमात वापस ली और उनको डिप्टी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिए। वो इस वक्त जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ओहदे पर तैनात थे। निगरान हुकूमत में यानी मुराद अली शाह की हुकूमत बनने से कबल जो निगरान हुकूमत में उनको उनकी खिदमत जो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम से वहाँ से तबादला करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड उस वक्त के निगरान वजीर ने इनको तैनात किया था, लेकिन आज जो है वफाकी हुकूमत ने उनकी खिदमत वापस लेकर जो है वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया है। जी आसाद तोड़ी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंध पुलिस गेम्स के नेटबॉल मुकाबले जारी हैं। केपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, हैदराबाद और मीरपुर खास रेंज की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। खिलाड़ियों ने आईजी सिंध के इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद बताइएगा। 14 साल बाद सिंध पुलिस गेम्स का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जारी है, जिनमें गार्डन हेडक्वार्टर, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एनडी यूनिवर्सिटी और जो है इस वक्त मैं केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर नेट बॉल के मुकाबले जारी है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की टीम के साथ जो है मैं मौजूद हूँ, जिनके खिलाड़ी मेरे मौजूद हैं। इन्होंने अपना पहला मैच जो है वो विन किया। इनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है कि एक तो काफ़ी सालों बाद ये गेम शुरू हुए हैं और आप लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी पुलिस में जो है वो ड्यूटी देने में टाइम निकाल देते हैं, लेकिन अब मौका मिला है खेलने का, तो क्या समझते हैं कि मज़ीद मुस्तकबिल में और मज़ीद खेलने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखें, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आईजी साहब का, क्योंकि 2012 और 11 में हुए थे लास्ट, उसके बाद से नहीं हुए थे। ये एक हेल्दी कंपटीशन है जिससे हमारी जो सारी ज़िंदगी हम लोग आर्म फोर्सेस में गुजारते हैं, मुकाबले करते हैं, मुजरिम पकड़ते हैं, तो एक हमारी फ्रेश माइंड के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हर साल होने चाहिए। और मैं तो कहूँगा हर 2 महीने में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपस में खेलें और ये टीमें रेगुलर रहें। आईजी साहब को ने हमें ये इनिशिएटिव दिया है, पीर मोहम्मद अली शाह जो स्पोर्ट्स चेयरमैन है, उनकी काविशों से ये हुआ है और हमारे एआईजी वेलफेयर साहब, उनकी भी काविशों से सीपीओ की टीम बनी है और उन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया है, लड़कों को फ्रीडम दिया है कि आप लोग सिर्फ खेलें और अपनी सीपीओ की टीम को और सिंध पुलिस का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। अब इनसे जो है हमें इंटरनेशनल प्लेयर मिलेंगे अगर ये इवेंट होते रहें, तो पाकिस्तान का भी नाम इंशाल्लाह मशहूर होगा इससे। हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो इनकाद हुआ है स्पोर्ट्स का, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी है, तो आप समझते हैं कि इन्हीं जो है वो मुकाबलों से जो है हमें कोई नए प्लेयर्स और नया टैलेंट सामने जो है वो नज़र आए? बिल्कुल ये हर साल जो है ना स्पोर्ट्स के इवेंट्स होने चाहिए, ताकि जो पुलिस के जवान हैं उन्हें भी अपनी ज़हनी जिस्मानी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस देने का मौका मिले, ताकि वो स्पोर्ट्स में भी अपना नाम उजागर कर सके, जिस तरह वो बाकी चीज़ों में कानून को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ जो है दोनों खिलाड़ी मौजूद है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के, जिनका ये कहना है कि जो है इसी तरीके से अगर ये सफ़र अब जारी रहा मज़ीद, तो इन्हीं गेम से जो है मुख्तलिफ टैलेंट सामने आएगा, जो कि आगे जाके जो है नेशनल गेम या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। जी।